السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ جو ٹائم کی قیمتی ایلیمنٹس تھے وہ تو 2 دسمبر سے ہی شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ہفتہ 8 دسمبر سے 14 دسمبر تک کا ہے۔ اس ہفتے 2 میجر چینجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سپورٹ ہے ٹائم کی، جو فیول ہے آپ کی نیچر کا، وہ بہت اچھے انداز سے اس وقت آپ کی صلاحیتوں کو ٹیون کر رہا ہے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ مارس آپ کے پہلے گھر میں، دیٹ مینز کہ آپ کی اسینڈنٹ ابیلٹی، جو آپ کی فطری صلاحیتیں ہیں یا جو آپ کے بچپن کی طاقتیں ہیں، وہ اس وقت استحکام میں جا رہی ہیں۔ جن چیزوں کو آپ نے کھو دیا تھا، آپ کا کانفیڈنس شیک ہو گیا تھا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ گئی تھی، سوچنے کی کمزوری آ گئی تھی، پلاننگ کی کمزوری آ گئی تھی، کانفیڈنس کی کمزوری آ گئی تھی، اپیئرنس کی کمزوری آ گئی تھی، کمیونیکیشن کی کمزوری آ گئی تھی، تو جب سے مارس آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوا ہے نومبر کی 20 تاریخ سے، تب سے آپ اچھی فارم میں سوری۔ اور اس ہفتے پتہ کیا ہوگا اسکارپیوز؟ 9 دسمبر کو مرکری جو پہلے مارس کے ساتھ پہلے گھر میں تھا، آج سے پہلے 9 دسمبر سے پہلے، اب وہ سیکنڈ ہاؤس میں سورج کے ساتھ اپنا ایک کمبینیشن بنائے گا۔ پہلے بھی اچھا تھا، لیکن پہلے نان مٹیریل ٹائپ آف ایڈوانٹیجز مل رہے تھے، میل ہوں یا فیمیل، سب کو پرسنالٹی ٹریٹس میں اضافہ مل رہا تھا، صلاحیتیں پالش ہو رہی تھیں۔ بٹ ناؤ اٹ از کنورٹ انٹو مٹیریل ایڈوانٹیجز۔ سیکنڈ ہاؤس میں سورج ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس ہاؤس میں سورج موجود ہے۔ 2019 سال کا مٹیریل سیکٹر کا سب سے طاقتور مہینہ آپ گزار رہے ہیں، اور اس طاقتور مہینے کا یہ دوسرا ہفتہ ہے، اور اس ہفتے اس کی طاقت میں اور اسٹرینتھ آ گئی ہے۔ یور مرکری از ان سیکنڈ ہاؤس، دیٹ مینز کہ آپ کا پہلے صرف کانفیڈنس آپ کے لیے روپے پیسے کی، مٹیریل اچیومنٹس کی، ڈیلز فائنل ہونے کی وجہ بن رہا تھا، آپ کا لیول آف کیپٹن اسکلز وہ وجہ بن رہی تھی، اب کمیونیکیشن بھی اس میں انٹر ہو جائے گی۔ سو مرکری اینڈ سن از ان سیکنڈ ہاؤس آپ کے لیے پریزنٹیشنز کو بہت اچھا کر دے گا، انداز گفتگو سراہا جائے گا، پلاننگ پروفٹیبل ہوگی، سوشل کمیونیکیشن آپ کی پی آر بن کر آپ کی رزق روزی کے وسائل میں اضافہ کرے گی۔ اگر کوئی بے روزگار اسکارپیو ہے تو اس وقت اسے اپنے روزگار کی تلاش تیز کر دینی چاہیے، کامیابی ادھر ادھر ہی گھوم رہی ہے، اور یہ آغاز 9 دسمبر سے ہو جائے گا۔ ایسے اسکارپیوز جن کو اپنی جاب پر ہر وقت تھریٹس نظر آتے تھے، ہر وقت الجھن نظر آتی تھی، اکتاہٹ نظر آتی تھی، مرکری اور سن کی کمبینیشن ان کے کام میں دل لگنے کی وجہ بنے گا۔ مرکری اور سن کی کمبینیشن آپ کو فلرش بھی کرے گی، میچورٹی لیول کا بھی اضافہ، سٹیٹس میں بھی اضافہ، انکریمنٹس لگنے کے بھی چانسز، اور نئے جاب کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اسکارپیوز، ان کے پلانز ہٹ کریں گے صحیح سمتوں میں جو انہیں منافع کی طرف لے کر جائیں گے۔ سو مرکری کی اس ہفتے کی پوزیشن اب اگلے کچھ دنوں تک بہترین رہے گی۔ تو دوسری چینج 12 تاریخ کو آئے گی، جب پورا چاند فل مون آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، آپ کی اپوزیشن لیول کو کم کرے گا۔ 8ویں گھر میں 2.25 دن کے لیے پورا چاند ہوگا۔ جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت کے، کسی زمانے میں آپ نے مخالفت کی تھی تو وہ آپ کی کرتے ہیں، تو اس چاند کی وجہ سے آپ میں ٹھہراؤ آئے گا۔ فل مون کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر جو غم کا لیول ہے، اداسی یا اکتاہٹ کا لیول ہے، وہ بھی کم ہوگا۔ یہ 2 بڑی چینجز تھی۔ جو پچھلے ہفتے کی چینجز ہے اس میں سیٹرن، جوپیٹر، وینس، یہ 3 بڑے پلانٹس، ان میں سے 2 لانگ ٹرم ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہے۔ وینس شارٹ ٹرم ہے، وینس از لارڈ آف لو اینڈ کیئر، اینڈ اگر یہ تیسرے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ ہو تو ارینج میرج کی چانس پروڈیوس کرتا ہے، کزن میرجز کے چانس پروڈیوس کرتا ہے، فیملی میں شادی کے چانس پروڈیوس کرتا ہے، ملک کے اندر مطلب ہوم لینڈ پر شادی کے چانس پروڈیوس کرتا ہے، تو یہ اپنی اچھی جگہ پر۔
एंड जुपिटर इज़ आल्सो इन गुड पोजीशन एंड सैटर्न भी अच्छी पोजीशन पर। सैटर्न तो तीसरे घर में जब आता है तो ही अच्छा होता है, क्योंकि दूसरे घर तक तो 67 पैदा कर रहा होता है। तो तीसरे घर में ये स्कॉर्पियोस के लिए जुपिटर के साथ मिलकर आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, आपके बिलीव्स को जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लक फैक्टर को वो बढ़ा रहा है, कारोबारी नौयत में इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, चीज़ें पीछे नहीं हटेंगी, आगे को जाएंगी। तो स्कॉर्पियोज आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट द मोमेंट। ऑल टाइप ऑफ स्कॉर्पियोज, मेल फीमेल, जॉब पेशा, तिजारत पेशा, बिजनेसमैन एंड अरेंज मैरिजेस के कैंडिडेट जो लोग हैं, फिर मार्स के पहले घर में होने की वजह से शख्सियत बड़ी डोमिनेटिंग रहेगी। सो ओवरऑल मोस्टली प्लैनेट्स का पॉजिटिव होना स्कॉर्पियोज को अच्छे रास्ते पर डाल रहा है। फिर भी इतनी अच्छी और इतनी ताकतवर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को लेकर अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त कंप्लेनिंग है, परेशान है, नाकाम है, नाराज़ है, या रिलेशनशिप ट्रबल्स में है, या तोहमतें लग रही हैं, या कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, या उसे रिवॉर्ड्स बर वक्त नहीं मिलते, या जितनी उसने तवक्को की है उतने नहीं मिलते, तो फिर उसे रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। रेमेडी बहुत उम्दा मेरे पास, जो मैं पिछले 16 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। एक बात बताऊँ स्कॉर्पियो, आप जब 67 में थे, सैटर्न जब आपके दूसरे घर में था या पहले घर में था, जब उस वक्त वाले मौसम को आपने बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर लिया, तो अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब मेरा वैसे जो ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ महीनों से, कुछ एक आध साल से, वो ये कि कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे हैं कि 67 टूट जाने के बावजूद वो निकल नहीं पा रहे उस मोमेंटम से जो उन्होंने पिछले 7 साल में फेस किया था। उलझे हुए हैं, रिसोर्सेज नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर लोग भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 7 साल पहले से वो अपना इमेज खो चुके हैं, लोग उनके बारे में राय कायम कर चुके हैं कि अब ये कामयाब नहीं होंगे। सो ऐसी सिचुएशन वाले स्कॉर्पियोज को एक तो ओपल पहनना चाहिए। ओपल इज़ अ आइडियल स्टोन। मेरी ओपल जब मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ तो हम पीछे फीडबैक भी चेक कर रहे होते हैं एज अ प्रोफेशनल अपने ऑफिस में, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें पेशेंट से या अपने क्लाइंट से मिलते हैं, तो उधर चेक कर रहे होते हैं कि जिन जिन लोगों ने ओपल पहना तो उनके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो मेरा इस वक्त तक ऑब्जर्वेशन 92% सक्सेसफुल स्टोरीज़ मेरे पास आ रही हैं। सो ओपल इज़ टू मच इफेक्टिव फॉर स्कॉर्पियोज। एंड साथ में सूर्य शम्स दिन में एक दफ़ा ही कम से कम पढ़ना बहुत उम्दा है, बट 2 दफ़ा पढ़ें या 3 दफ़ा पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। और सूर्य बकरा की आखिरी आयत भी। लेकिन ये जितनी भी मैंने रेमेडीज़ गिनवाई हैं, ये जर्नल रेमेडीज़ हैं। अमूमी जो इश्यूज़ आ रहे हैं स्कॉर्पियोज़ के, उसके लिए ये काफ़ी है। बट अगर किसी में इतने अच्छे प्लैनेटरी पोजीशन के बावजूद, ओपल पहनने के बावजूद, सूर्य शम्स पढ़ने के बावजूद अभी तक कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है सॉरी, तो मेरा उसे एक मशवरा तो ये ज़रूर रहेगा कि एक तो वो 2020 के पर्सनल चार्ट को ज़रूर चेक करा ले कि उसके यहाँ सिचुएशंस क्या बनने वाली हैं, कौन से महीने उसके लिए बहुत अच्छे हैं, किन फील्ड्स ऑफ लाइफ में उसे अपने जौहर दिखाने चाहिए, कितना सक्सेस रेशो उसका रहेगा, उसे रिलेशनशिप में कैसे माहौल पेश आएंगे, उसे हेल्थ में कैसा माहौल पेश आएगा। ये सब 2020 में एक तो ये पता चल जाएगा, एंड दूसरा ये पता चल जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ को एड्रेस करने से वो दोबारा ट्रैकफुल हो सकते हैं, वो दोबारा टारगेट की तरफ आ सकते हैं। वो उस 60-70 वाला फेज़ जो 2011 से 2018 तक उनके साथ रहा, उसमें वो ख़त्म हो जाने के बावजूद उसमें से कैसे निकल सकते हैं, उस मोमेंटम को कितनी तेज़ी से तोड़ा जा सकता है, ह्यूमन एफर्ट्स किस सिमत में किए जाएं, कौन से शोबे इख्तियार किए जाएं कि उन्हें तरक्की हो, ये सब उनके इंडिविजुअल चार्ट से पता चल जाएगा। और इसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। अब सम अप करता हूँ सारी चीज़ों को। इस हफ्ते जो 2 चेंजेस हैं, मरकरी आपके यहाँ 2nd हाउस में आला तरीन पोजीशन पर होगा सूरज के साथ मिलकर कैरियर के लिए। तो जॉब के हासिल करने वाले जो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, जॉब की हसूल की कोशिशें कर रहे हैं, एप्लीकेशन या अपनी सीवीज़ ड्रॉप कर रहे हैं, वो अच्छी खबर सुन सकते हैं। जिन लोगों को अरेंज मैरिजेस के चांसेस हैं वो अच्छी खबर की तरफ जा सकते हैं। जो लोग अपनी तिजारत करते हैं वो किसी बड़े मुनाफे से हमकनार हो सकते हैं। और लक फैक्टर जुपिटर की अच्छी पोजीशन पर आने की वजह से आपके हर शोबाए ज़िंदगी को 40% बढ़ा देगा।
सो ओवरऑल मेल फीमेल, घरेलू ज़िंदगी, हाउस वाइफ्स, ताजिर, जॉब्स एंड कैरियर ओरिएंटेड, प्रॉफिट, ये सब इस हफ्ते से ताकतवर हो जाएगा। और इन चीज़ों को मैनेज करिए अपने इरादों से, अपनी सलाहियतों से, अल्लाह ताला को पुकारने से। सूरह वाक़िया भी पढ़ी जा सकती है जो खैर और बरकत लाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे इस हफ्ते की रिसर्चेस को आप खूब पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इन रिसर्चेस के इवज़ खुशियाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे, प्लान अच्छे बनाएंगे, प्रॉफिट हासिल करें। और जब आप कोई भी खुशी हासिल करें तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए स्कॉर्पियोज़ बहुत अहमियत की हामिल है, बल्कि मेरी आखिरत के लिए भी बहुत कीमती है। अगले हफ्ते वीनस अपना घर बदलेगा एंड वीनस के घर बदलने की वजह से आपकी लव लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।